ایک مسلمان کو جہاز سے سمندر میں پھینک دیا، پھر دیکھیے اللہ کا کون سا کرشمہ ظاہر ہوا۔ دوستو، اگر آپ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں اور دنیا و آخرت کے لیے عافیت چاہتے ہیں تو صرف اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ہماری شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، ہمارے نفس کو پاکیزگی دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں اپنی ہر نماز میں اللہ پاک کی تعریف کرنی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہمیں ہر نماز میں اللہ پاک کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف میں آپ اللہ پاک کے ناموں کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی کھلنے اور جلانے والا ہے، تیرے ہی حکم سے یہ دنیا چلتی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے معافی بھی مانگنی چاہیے، معافی مانگنے والے کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے معافی مانگنے والا شخص ان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو، آج کا یہ جو اسلامک واقعہ ہے، یہ ایک مسلم شخص کو غیر مسلموں نے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، اسے جان کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی مہتوپورن اور گیان وردھک جانکاری پراپت کرنے کے لیے ہمارے چینل سمردھی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے پھر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بنا وقت ضائع کیے اس ویڈیو میں اس گھٹنا کا آغاز کرتی ہوں۔ تو دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو اگر زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک جو سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا، میرے اکیلے کا سامان کیوں پھینکا جائے گا؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب سوداگروں نے اس نئے سوداگر یعنی کہ اس نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک کر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدم زاد، دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک دن ہوا یوں کہ جیسے کہتے ہیں نا، غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن وہ تاجر آگ جلا کر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ اب وہ چولہے کی آگ تھی، اس کی جھوپڑی میں لگ گئی اور جھوپڑی لکڑی کی تھی اور جلنے لگی۔ بچانے کی بہت کوشش کی لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں ہے۔ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا کہ یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب یہ چھوٹی سی جھوپڑی میں نے بنائی تھی،
या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए हुए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी तो जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, और उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर ताजीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम उस जहाज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज़ तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़्यादा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए या फिर आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करने लगो जैसा भरोसा होना चाहिए, तो वो तुम्हें उसी तरह रोज़ी दे जैसे चिड़ियों को रोज़ी देता है। वो सुबह खाली पेट निकलती हैं और शाम को पेट भर कर लौटती हैं। दोस्तों, ये हदीस इस बात की और हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम हर अवस्था में अल्लाह पर भरोसा रखें। तवक्कुल यानी कि अल्लाह पर भरोसा का अर्थ ये है कि धर्म एवं संसार से संबंधित सभी मामलों में सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह पर हितों की रक्षा एवं अहित से सुरक्षा का भरोसा रखा जाए, क्योंकि पवित्र अल्लाह के सिवा ना कोई देता है, ना रोकता है, ना भला करता है, ना बिगाड़ सकता है। अतः इंसान को चाहिए कि हितों की रक्षा एवं अहित से सुरक्षा के साधनों को अपनाने के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला का फरमान है, जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा उसके लिए वही काफ़ी होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अल्लाह पर भरोसा किया हुआ है तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, आपकी आस्था भगवान के प्रति पक्की है, आप अपने अल्लाह को बहुत याद करते हैं, नमाजें अदा करते हैं, कभी भी उन्हें निराश होने नहीं देते, अल्लाह की राह पर चलते हैं, उनके बनाए गए नियमों की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि उनके नियमों को अपनाकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और सभी दिन व्यतीत करते हैं, और अगर गलती हो जाए तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, दुआएं करते हैं, तो दोस्तों अल्लाह पाक आपसे नाराज़ नहीं हो सकते, आपको हमेशा वो अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजेंगे। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किलात पैदा भी होती है तो वो उस मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद ज़रूर करता है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान ज़रूर तरोताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वाकई ही आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है और वीडियो आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।